सच्चे तो सच्चे प्रचार इन्होंने जज्बात अपने जाहिर किए। अगली मैं गुजारिश करन जा रहा साडी कौम की बेटी एक मैं बेनती करदा अपनी बेटी जाहिदा सुलेमान नूं जो कि तुहाडे नाल वो विचार साझे करूगी जिसकी सानूं बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा सख्त लोड़ है। जाहिदा सुलेमान। अच्छा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पंजाब के पिंड शहर तो आए कौम दे फिक्रमंद वीरो, मैनू बड़ी खुशी हुई है कि तुसी अपनी कौम ले इन्ने फिक्रमंद हो कि अज इत्थे पहुंचे हो। मेरा भी आने का मकसद यही है कि मैं किसी भी पार्टीबाजी को उठ के सिर्फ अज इत्थे अपनी कौम की गल करन आई ते मैं दिलबर खान जी का जिन्होंने मैनू इत्थे बुलाया है उन्होंने धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने कौम का एक ऐसा मंच तैयार करके मैनू दिता है कि जिथे मैं अपने कौम नू सामने आने वाले मसले मुश्किलात उन्हां दी गल कर सकां ते तुहाडे तो सीख सकां, तुहाडे तो जान सकां कि प्रॉब्लम्स की ने ते उन्हां दा हल किवें हो सकता है। कोई भी तंजीम जदों बनती है मैं ये समझती हाँ कि ओदे विच कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तंजीमां बनदियां हन जिद्दां मेरे भरा ने आरिफ साहब जो थोड़ी देर पहला बोले हैं, मैं उन्हां दी बहुत सारियां गल्लां तो सहमत हाँ कि तंजीमां बनदियां हन फिर वो अपने निजी मुफाद च कन्वर्ट हो जांदियां ने, बनाईयां जांदियां ने। जिस तरीके नाल ये मंच भी तैयार होया है मैनू नहीं पता कि इसका असल मकसद की है, पर जिन्ना मैं सुन रही हाँ जान रही हाँ उहदे तो मैनू खुशी हुंदी है कि देर आए दुरुस्त आए। बनया तो सही वो मंच जिथे असी इकट्ठे होके पार्टीबाजी तो ऊपर उठ के अपनी कौम की गल करांगे। दूसरी गल कि हर जो तंजीम बनती है ओदे च अपना कोई निजी मुफाद नहीं होना चाहिए। सानू पार्टियां दे अगे अपनी कुर्सी बचाउण लई अपनी कौम दे जिहड़े मसले ने उन्हां दी जरूरतां ने उन्हां नू नहीं भुलना चाहिए। अल्लाह से करे दूर, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना। अल्लामा इकबाल ने कहा है अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी फितना, औलाद भी फितना, जागीर भी फितना। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी फितना, औलाद भी फितना, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे, ना हक के लिए उठे वो शमशीर भी फितना। शमशीर तो क्या, शमशीर तो क्या, नारे तकबीर भी फितना। देखिए अगर असी इन्हां चीज़ां नूं अपने जहन च बैठा लिए कि जो असी आवाज उठा रहे हैं ओदे च साडे फायदे ने तां ओह कदे कामयाब नहीं हो सकदियां, ओह तंजीमां कामयाब नहीं हो सकदियां। जे असी लोकां दी गल, अपनी कौम दी गल, अपने समाज दी गल नहीं करदे तां ओह कदे कामयाब नहीं हुंदियां। अल्लाह नियतां देखदा है, समझदे हो ना? अल्लाह सिर्फ नियतां देखदे हैं। अल्लाह ते एक बार भरोसा करके देखो सारियां मुश्किलां, सारियां रुकावटां खत्म अपने आप हो जाएंगी। एक बार भरोसा करके थोड़ी नीयत साफ है ना, थोड़ी नीयत साफ है तो तुहानू अगे बढ़न तो कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अल्लाह नियतां देखदा है। दूसरी गल मैं जिहड़ी करना चाहनी हां वो साडे जिहड़ा समाज है, मुस्लिम समाज है, ओदी तालीम की गल करना चाहनी हां। असी बड़ियां बड़ियां गल्लां करदे हां, स्टेजां ते चले जाने हैं, असी मर्द अपने आप नूं कहाउने हैं, पर असी अपने बच्चों नूं की तालीम दिंदे हां कि असी चाहते हैं कि साडियां बच्चियां जाके पढ़न? नहीं। साडे जिहड़े बुजुर्ग, साडे समाज के ठेकेदार बैठे हुए ने वो तालीम लई सोचते ही नहीं है। तालीम एक ऐसी चीज है, एक ऐसी चीज है जो तुहाडे सारे रास्ते अपने आप खोल देंदी है, तुहाडी दिमाग दी बत्तियां खोल देंदी है, तुहानू दसदी है तुहाडे हक की ने, तुसी लड़ना किवें है।
सिर्फ गल्लां नाल कुछ नहीं हुंदा, गल्लां नाल कुछ होने वाला नहीं है। उस तो इलावा असी अपने जिहड़े अपने धर्म दे मौलवी साहब ने इन्हां दी भी गल करांगे। इन्हां दा की कसूर है? मैं जानना चाहुंदी इन्हां दा की कसूर है। ये साडे धर्म दी गल करदे ने, साडियां वक्फ बोर्ड दी असीं गल करदे हां, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? 5000 7000। ਉਹਦੇ ਚ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਘਰ 4 ਜਵਾਕ ਨੇ 5 ਜਵਾਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਭੇਜ ਦਈਏ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸੇਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ? ਪੰਡਿਤ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੋ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਠਾਠ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਇਹ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਵਕਫ ਬੋਰਡ। ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ। ਕੋਈ ਖੜਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਖਿੱਚ ਲੋ ਲੱਤਾਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮਿਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਾਣੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਰਿਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। मैं जमीन तो उठी हाँ, मेरे माँ बाप सब्जी का काम करते हैं। मैं जानती हाँ कि पैसा किड्डी एक पढ़ाई लई किड्डा महत्व रखता है, की माँ बाप नूं करना पैंदा। पर जे कोई माँ बाप नहीं भी कर पाउंदा, कि साडे अदारियां दा फर्ज नहीं बनदा कि असीं उन्हां दे नाल खड़े होइए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਮਦਾਦ ਕਰੀਏ? ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਸਾਡਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੀਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨੀਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਨਾ ਹੁਣੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ, ਹੁਣੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਵਾਤੀ? ਇੱਕ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ। ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਾਤਾਂ। आईएएस ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਏ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਉਹ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਉਹ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ। ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਆ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ, ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖੜਕੇ। ਗੁਨਾਹ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂਮਿਨ ਕਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੋ, ਕਦੇ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜੀ ਲੈਣ ਦੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ। ਦਰਦ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦਰਦ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਬਣਨ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਲਿਖਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਲਸ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ, ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਕਾਲਜ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨੀਟ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਉਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਖੁੱਲੇ, ਨੰਬੇ 'ਚ ਖੁੱਲੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਖੁੱਲੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੁੱਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ 20 ਸਾਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ ਕੇ।
छोटे बच्चे उठे फिर भी नहीं होने, और सिर्फ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ 2% ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਐ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਐ ਜੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਐ ਕਰ ਲੋਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਲੇ? ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਜੈਨ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੈਨ। ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ, ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਢਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਤਾਕਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? 24, 25 ਜਿੰਨੇ ਵੀ % ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੌਣ ਸਮਝੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ? मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, मैंने पता और भी बुलारे बैठे हुए हैं, बस मैं यही कहना चाहूंगी जो ये मंच है, अगर ये नियत साफ ना चलेगा तो इंशाअल्लाह बहुत तरक्की करेगा और साडी एक आवाज होएगी, असी सरकारां दी इट नाल इट बजा देंगे। असी अपने मकसद जरूर कामयाब होवांगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही शुक्रिया साडी कौम दी बेटी, बड़ी हिम्मत वाली। उनमें कामयाबी अता फरमा, ए अल्लाह उनमें कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हमारे में आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह हमारे में आपस में प्यार और मोहब्बत अता फरमा। जिस मकसद के लिए भी यहाँ जो भी हजरात आए हुए हैं, ए अल्लाह आप तो सभी के दिलों के भेद से वाकिफ़ हैं। ए अल्लाह इनकी हर जायज़ तमन्ना को कबूल फरमा। ए अल्लाह इसकी बरकत से अल्लाह हमारे मुल्क के अंदर अमन व अमान अता फरमा, अमन व सुकून अता फरमा। ए अल्लाह अमन व सुकून अता फरमा। ए अल्लाह अमन व सुकून अता फरमा। ए अल्लाह बहुत सारे इंसान बीमार हैं, ए अल्लाह उनको भी सेहत आजिल अता फरमा, शिफा आजिल अता फरमा, सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। ए अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा। बहुत सारे मकरूज भी हैं, ए अल्लाह उनके गैब से उसकी अदायगी के असबाब मुहैया अता फरमा। ए अल्लाह उसके गैब से मदद फरमा। बहुत सारे बेरोजगार हैं, अल्लाह उनको भी हलाल रोज़ी अता फरमा। ए अल्लाह जो हमारे चेयरमैन साहब ने प्रोग्राम किया है, ए अल्लाह इंसान है, कसूरवार है, खतावार है, आप तो गफूर और रहीम है, अकरम अकरमीन है। जो भी इसमें कोताही और गलती हो गई है, ए अल्लाह अपने प्यारे रसूल के सदके और तुफैल में ए अल्लाह इन गलतियों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह के हमें जो भी ये प्रोग्राम करे इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, ए अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह लिल्लाहियत के साथ, इखलास के साथ, ए अल्लाह हमें करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें नमाज का शौक़ अता फरमा, नमाज से मोहब्बत अता फरमा। प्यारे रसूल के एक सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा, कुरान करीम के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह आपसे एक और दरख्वास्त कि हम सब को जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, ए अल्लाह सबको हज बैतुल्लाह के लिए कबूल फरमा। प्यारे रसूल के रोज़े अक़दस की हाज़री नसीब अता फरमा। ए अल्लाह हमें प्यारे रसूल के रोज़े अक़दस की हाज़री नसीब अता फरमा। ए अल्लाह हमारी इस मुख्तसर सी दुआ को प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके और तुफैल महद व फضल व करम में अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल फरमा। अजमाइन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मौजूद हजरात ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। प्रोग्राम जिस तरह चल रहा है उसी तरह चलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है। आप सब लोग गुजारिश है कि अंदर आके देखियो जी, थोड़ा इधर मुंह कर लो। तहसीलदार साहब ने अंदर बिठाओ भाई। चलो ठीक है।
ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਦੀ ਆਗੂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੇਗਮ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਰਿਫ ਖਾਨ ਮਰੇਕੋਟਲਾ, ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ सोसाइटी आरिफ खान मरेकोटला जी, अजमेर साहब पासों तो आरिफ खान मरेकोटला, श्री नवाब प्रधान सोसाइटी कमेटी वेलफेयर तो राणा सराफत साहब आगे राणा सराफत खान साडी शान साडी आन बान पंजाब दी नहीं साडे जमील अहमद जी स्टेट कमेटी मैंबर मुस्लिम फ्रंट पंजाब दा फ्रंट साडे जिमी खान जी मरेकोटला हल्का इंचार्ज दफ्तर जिमी खान जी अकबर अली जलंधर जी स्टेज ते आउण तां जो उन्होंने सम्मानित किया जाए। मोहम्मद सिकंदर जी यूथ प्रधान मुस्लिम संगठन पंजाब। हाँ जी साडे मुस्लिम फ्रंट पंजाब तो स्वर्ण गोरिया जी एक अकबर अली जी आज मुस्लिम मौलवी फुरकान साहब जी, डॉक्टर रमजान साहब, मौलवी पमाद साहब, मैं मुफर साहब नईम साहब जलंधर तो, जमील साहब पारसों तो, शौकत अली जी मेरी भैन मरेकोटला का इंचार्ज अकाली दल, इन्हां दे नाल दिलवर जी, इन्हां दा कोई देण ही नहीं है, जिहड़े बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। बहादुर जी खान जी इन्होंने बहुत पुराने रिश्ते ने, और सारे जने मेरे भरा ने, मैं सारे का नाम नहीं लेंदा, शॉर्टली गल कर रहे हैं और सारे तो माफ़ी चाहना। लेकिन मैं एक गल तुहानूं मुफर साहब दसनी चाहना, जिस टाइम मेरे को चारे बंदे आए तो इन्होंने आके मेरे नाल गल करी, कहते भी जिहड़ा मुसलमानों के, एक मिनट गल सुन लैण दो माड़ा जी, फिर आप बाद कर दें। इन्होंने गल करी, कहते भी पंजाब दे विच इस टाइम जिहड़ियां घटनावां ने, जिहड़ियां कब्रस्तानां दी गल्लां ने बड़ियां पुरानियां हो चुकियां। और दूसरी गल तुसीं कहने हो जिहड़ी मुफर साहब ने मैंबर ने दिता वो बहुत अच्छा बनिया होया, मैं उसकी तारीफ करदा और मैं इन्हां दा थैंक्स भी करदा, नॉर्मली काम करना। और लेकिन 90 जिहड़ी तुहाडे च कला है, अल्लाह पाक इस कला नूं होर वधावे, कौम नूं माण आ तुहाडे ते, ताकि तुसीं कोटां दे विच गरीबां दा काम कर रहे हो। शौकत अली जी, अली हुसैन जी पुराने साडे लीडर ने और जिहड़े पंजाब दे जनरल सैकटरी भी ने, लेकिन उसके बावजूद होर सारे वर्कर जिहड़े आए ने, रियाज खान जी संगरूर तो, जमील जी, ये सारे, दिलवर मोहम्मद जी, एक असी नौहां दे नालों कदे मास नहीं टुटदा, पार्टी कोई भी होवे। हाँ जी करते ते और उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता सी, मैं सिर्फ एक गल करनी चाहना तुहाडे नाल, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मेरे को चारे बंदे आए तो इन्होंने कहा भी आपां चेयरमैन साहब जे साडी कौम की सांझ आ जिहड़ी उहदी मीटिंग कर लीए। मैं यार छड्डो बड़ा, कहते क्यों, मैं तुहानूं सच्ची गल कह रहा मुफर साहब भी साडे जिहड़े मुसलमान भरा ने भी अज तक जिहड़ा पुराना साडा मुगलों का राज हुंदा सी तां उत्थे चाचे ने भतीजा मारिया, भतीजे ने चाचा मारिया।
ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਘਰ ਜਾਣਦਾ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਨੇਚਰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 10 ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਤੇਲ ਫੂਕ ਕੇ 5-7 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਚਲਾਇਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ, ਮੇਰੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵੋ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਜ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਮੌਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਈਮ ਦੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਖੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਜੇ ਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 10 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜਦੇ ਨੇ, ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਨੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਟੈਂਟ ਲਾਇਆ, ਖਾਣਾ ਬਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ? ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮਤਾ। ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹੋ,
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਬੁਰਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਪੱਛੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਐਮਐਲਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਮ ਸਿੰਪਲ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ 27 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 50 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 10 ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ? ਕੀ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ 30 ਕਿੱਲੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਕੋਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 30 ਕਿੱਲੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੂੰ? ਉਹ ਕਹੂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਮਰੇਲਕੋਟ ਲਈ ਹੋਇਆ। ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ, ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਵਾਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਅਲਾਟ ਕਰਤੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਪਤਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਫੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇ। ਰੁਪਈਆ ਦੀ 1 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਨੇਰੀ ਕਾਲੀ ਆ, ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਆ, ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਕਾਲੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਕੱਪੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੀਮ ਕਲਰ ਦੇ ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਨੇ, ਰੰਗ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹੀ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੀਮ ਪਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਹਰੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਤਾਂ ਹਰੇ ਕੇ ਹਰਾ ਰੰਗ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਆ, ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਮੁਸਤਫਾ, ਔਰ ਮੁਸਤਫਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਕ ਗਏ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੇਰੇ ਲੀਡਰ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈਆ ਵਾਈਟ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਕਦੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਮਕਸਦ ਕੀ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਰਸਕ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,
ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚ ਟੈਂਟ ਲਾਉਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਾ ਦੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਫਰੰਟ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਪੇਟੀ ਬਣਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਨਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਚੁਣਨੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੋ ਔਰ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਫਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ, ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊ ਵੋਫਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਹੋਊ, ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਢਾਲ ਪਾਓ, ਹਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਐਮਸੀ ਖੜੇ ਕਰੋ, ਹਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਤਾ ਖਲਾਓ ਬੈਂਕ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰੋ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਓ। ਜਦ ਹਰਾਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਉਕੜੇ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਫਰਮਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਭੈਣ, ਚਾਹੇ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਿਊਟਰਲ ਪੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਦਿਲਾਵਰ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆ ਦਿਲਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਾਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਜਮ ਸਾਹ ਚਿਸ਼ਤੀ ਜੀ, ਆਜੋ ਔਰ ਨਹੀਂ ਆਜੋ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾਕ ਦੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਰਜ਼ਾਕ ਦੇ, ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਸਾਫ ਦੇ, ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ, ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ, ਹੋ ਮਤ ਪਤ ਹਵਾਲੇ ਆਪ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇ, ਕਰ ਮਾਫ ਦੇ, ਹੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਥ ਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦਾਵਤ